Hi students, good morning. இந்த வீடியோவில் நம்ம matter waves, that is de Broglie waves based இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் சம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன, அப்போ de Broglie wavelength இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி how to solve these problems. ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம அது எப்படின்னு பார்ப்போம். பிஃபோர் தட் அந்த ஃபார்முலாஸ் எப்படி இருக்கும். First one, let us take a particle of mass m is moving with a velocity of v. So m mass இருக்கக்கூடிய ஒரு particle, it moves with a velocity of v. So what is the de Broglie wavelength? ஏன்னா நம்ம de Broglieயோட சஜஷனே என்னன்னா fast moving particles, tiny particles behaves like a wave. So wave nature அப்படி இருக்கிறதுனால it possesses wavelength. So இப்போ wavelength of that moving particle, அந்த wavelengthக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிரைவ் பண்ணியிருந்திருப்போம். நம்ம இப்போ அந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ lambda is equal to h by mv. So this is one of the formula. If mass and velocity of that particle is given அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த wavelength can be measured. And second one is lambda is equal to h by p. That is product of mass into velocity is nothing but momentum. So if momentum is given and wavelength relate பண்ணக்கூடிய formula lambda is equal to h by p, and capital V is the accelerating potential. ஒரு potential difference கொடுத்து நம்ம இந்த பார்ட்டிகளை accelerate பண்ணியிருந்தோம் அந்த கேஸில். So lambda is equal to h by root of 2 e m v, where e and m are the charge and mass of electron. So this formula is particularly for electron. அப்படி எடுத்துட்டோம்னா are 12.27 Armstrong by root v. So this formula is particularly for electron. இது ஜென்ரலாக மாஸ் வெலாசிட்டி மொமெண்டம் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஸ்மால் இ யூஸ் பண்ணுறதுனால சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறனால மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா திஸ் ஒன் இஸ் த வேல்யூ. அண்ட் lambda is equal to h by root of E into V is nothing but kinetic energy. So the same expression becomes 2mk. So m mass and k is the kinetic energy of that particle and h is the Planck's constant. So இந்த 4 formulas யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த சம்ஸ் எல்லாமே பண்ண போகிறோம். Mass velocity கொடுத்திருந்த ஒரு formula, then momentum is given another formula, potential difference is given particularly for electron அப்படின்னா நம்ம இந்த வேல்யூ டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். For some other particles அந்த பார்ட்டிகளோட சார்ஜ் அண்ட் மாஸ் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். So this is the general formula for all particles, h by root of 2mk. m is the mass of that particle and k is the kinetic energy. So இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாமே ஒரு de Broglie waves ஓட wavelength formula, that is particle in movement, particle in motion must be associated by waves. That waves are called de Broglie waves or matter waves. And the matter waves ஓட wavelengthக்கான ஃபார்முலாஸ், மூவிங் பார்ட்டிக்கலை வேவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது அந்த wavelengthக்கான ஃபார்முலாஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சம் 7.6 எக்ஸாம்பிள் சம். இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா 3 subdivisions are given. First one is for electron and second one is for a bullet from rifle, then third one is for a car. First electron சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா kinetic energy of that electron is given. So இந்த all the 3 subdivisionsல என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா both momentum and de Broglie wavelength of that particle. So momentum கண்டுபிடிக்கணும், de Broglie wavelength கண்டுபிடிக்கணும். So first கேஸுக்கு வருவோம். For electron its kinetic energy is given. So kinetic energy is given data is kinetic energy. So இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறோம், இதோட kinetic energy is given. What is the momentum அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த மொமெண்டம் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், இங்கே பாருங்கள். ஸோ இப்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் கிவன், மொமெண்டம் இஸ் ஆஸ்க்டு. அப்போ அதை ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே பார்க்கணும். ஸோ அப்போது lambda is equal to h by p, மொமெண்டம் ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா இருக்குது.
ஸோ அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுலையும் ஈக்குவல். அப்போ h by p is equal to h by root of 2mk. அப்போ நியூமரேட்டர் h ஈக்குவல்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய தட் மொமெண்டம் p is equal to denominator root of 2mk. So momentum is equal to root of 2mk. Comparing these two formulas of de Broglie wavelength, this momentum can be written as root of 2mk, where m is the mass of electron, its value is 9.1 into 10 power minus 31, and k is the kinetic energy. Kinetic energy is given as 2 electron volt. So 2 into electron volt can be converted to joule. So its value is 1.6 in 10 power minus 19 joule. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு given energy வேல்யூவை ஜூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா that value should be multiplied with this 1.6 into 10 power minus 19. அப்போ இந்த வேல்யூ இப்போ ஜூலில் இருக்குது. ஜூலில் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு சம் போடணும். So simplifying these values, the momentum of electron can be measured as 7.63 into 10 power minus 25 kilogram mass per second, that is meter per second. That is kg ms power minus 1, that is mass is kg. Momentum is nothing but product of mass into velocity, yeah? So mass is kg, velocity is in ms power minus 1. Okay, momentum value is given here. So then momentum கண்டுபிடிச்சாச்சு. Then de Broglie wavelength. Once momentum is known, அப்படின்னா de Broglie wavelength can be calculated using this formula. ஏன்னா வேவ்லென்த்தையும் மொமெண்டத்தையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா ஜஸ்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் h by p. Planck's constant value is 6.626 in 10 power minus 34 by this momentum value divide பண்ணோம்னா the de Broglie wavelength of moving electron is 8.68 angstrom. So இது for electron. Then for a bullet from rifle, bullet ஓட mass பாருங்க 50 gram and its velocity. So these are the two given datas. Mass and velocities are given. How to find the momentum? So momentum is nothing but product of mass into velocity. So mass, that is 50 gram, now converted into kilogram. Sum la use பண்ணும்போது kilogram போது ஒரு 3 digits, அப்போ 0.050 into 200. So momentum is equal to 10 kg ms power minus 1. Momentum is known. அப்போ மொமெண்டத்துக்கும் வேவ் லென்த்துக்கு ரிலேஷன் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேவ் லென்த் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ மொமெண்டம் கால்குலேட் பண்ணால் always this formula is used to find the wavelength, h by p. Now the wavelength is 6.626 into 10 power minus 33 meter. Then for a car of 4000 kg, it moves with a velocity of 50 ms power minus 1 meter per second. How to find the momentum? Momentum is the product of mass into, again mass into velocity. இங்கே புல்லட்டுக்கு பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி தான் momentum can be calculated as 2 into 10 power 5, and momentum is known, na wavelength can be measured using this formula, lambda is equal to h by p. So wavelength associated with this moment of car is 3.313 in 10 power minus 39 meter is the wavelength. So இந்த சம்மில் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். என்ன, இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பாருங்கள், first one is electron, second one is bullet, and third one is a moving car, moving bullet and moving electron. So all are moving. So moving particles are associated with waves. அந்த வேவோட வேவ் லென்த் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வேவ் லென்த்தில் நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும்னா, இந்த வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பாருங்கள், இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆம்ஸ்ட்ராங் இஸ் நத்திங் பட் 10 power minus 10, 10 power minus 10 ரேஞ்சில் இருக்குது இந்த வேவ் லென்த். இங்கே the wavelength is of the order of 10 power minus 33 in the case of bullet. In the case of car பாருங்க, wavelength is 10 power minus 39. So wavelength of bullet and car பார்த்தீங்கன்னா it is very 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 small, 10 power minus 33, 10 power minus 39, very small value of wavelength which can't measurable. அதை நம்ம மெஷர் பண்ணவே முடியாது using any type of experiment, any type of instruments. We can't measure these wavelengths. But in the case of electron, it is in the range of Armstrong. Armstrong of 10 power minus 9, that is a minus 10 ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய wavelengths. அப்போ it can be measurable. அப்போ நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா, அப்போ அந்த de Broglie wavelength is significant, can be measurable only for very very light particles, very very tiny particles like electron, proton, like that. அந்த மாதிரி tiny particlesக்கு மட்டும்தான் it can be measurable. But in the case of bullet and car, அது பார்த்தீங்கன்னா mass values are greater when compared to this electron.
that is a macroscopic level. இது microscopic level. இங்க macroscopic level இருக்கக்கூடிய அந்த bullet and cars பாருங்க, wavelength is very much small which can't measurable. நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது, not able to measure these wavelengths அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப de Broglie wavelength is appreciable, can be measurable only for very very light particles like electron and proton, not for this bullet and car அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம இந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். Then example 7.7 வருவோம். Here an alpha particle is given. An alpha particle is moving in one direction because it is accelerated by a potential difference of 400 volt. அப்போ 400 volt potential difference கொடுத்து ஒரு alpha particle accelerate பண்றாங்க. Mass of proton is given as 1.67 into 10 power minus 27 kilogram. What is the de Broglie wavelength of this moving alpha particle? அப்போ alpha particle, அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் இஸ் நத்திங் பட் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ், ஒரு ஹீலியம் ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸ். ஸோ அந்த நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்கும்? இன் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் தெர் ஆர் 2 protons and 2 neutrons. இந்த protons and neutrons பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஈக்குவல் மாசஸ். அப்போது இன்சைட் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் நியர்லி தெர் ஆர் 4 particles அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஈச் ஹேஸ் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் proton. அப்போது இன்சைட் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் whose mass is nearly equal to 4 times that of mass of proton. அப்போ alpha particle பாருங்க 2 protons and 2 neutrons. Protons and neutrons are nearly equal mass. அப்போ nearly 4 times the mass of proton. alpha particle ஓட mass பார்த்தீங்கன்னா nearly 4 times the mass of proton அப்படிங்கிற பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் charge of alpha particle எப்படி இருக்கும்? இதில் பாருங்க 2 protons and 2 neutrons. Neutrons are neutral particles. அப்போ charge is 0 for neutrons, but 2 protons are there. One proton is having a charge of small e. ஏன்னா proton is equal to charge of proton is equal to charge of electron. So அப்போ e is the charge of proton, 2 protons are there. அப்போ charge of alpha particle is 2e. அப்போ alpha particle எடுத்துட்டு mass and charge values நம்ம comparable to protonsல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம wavelength ஃபார்முலாவுக்கு வரலாம். ஸோ இப்போது இந்த சம்மில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் கிவன். மாஸ் வெலாசிட்டிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, மொமெண்டம் கொடுத்துருந்தா another ஃபார்முலா, கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா, இது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். தட் மீன்ஸ் த தேர்ட் ஃபார்முலா, இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்ட் ஃபார்முலா 2EmV. ஹியர் E is the charge of alpha particle. அப்போ Qன்னு வச்சுக்கலாம், M mass. அப்போ the formula becomes lambda is equal to h by root of 2 mass of alpha particle and charge of alpha particle into that potential difference V. Here mass of alpha particle ஓட mass எப்படி இருக்கும்? 4 times that of mass of proton. அப்போ alpha particle ஓட mass replace பண்ணிட்டு 4 times mass of proton. Charge of alpha particle 2 times the charge of proton. So அப்போ 4mp and 2e. Then அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் h ஓட வேல்யூ, Planck's constant value. Then mass of proton is given as 1.67 in 10 power minus 27. Then charge of proton is 1.6 in 10 power minus 19 and V value is 400. சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதில் பாருங்கள் 2, 4 and these 2. That is 16. Value is 4 into 4, 16. அப்போது ரூட் அவுட் வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 4 is there. Root 400 is 20. 10 power minus 27, 10 power minus 19, அப்போ 10 power minus 46. ரூட் அவுட் வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா 10 power minus 23. ஸோ இதெல்லாம் ரிமைனிங் டேர்ம், திஸ் 1.67 and 1.6 அது ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட் எடுத்துகிட்டு தென் திஸ் டிவிஷன் கால்குலேஷன் பண்ணோன்னா த கால்குலேட்டட் வேவ் லென்த் ஆஃப் திஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் இஸ் 0.00507 Armstrong is the de Broglie wavelength of alpha particle. Then last one, 7.8 example sum. In the sum there are 2 particles are given, that is one proton is moving and one electron is also moving. So its movement can be studied in the form of waves. இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the de Broglie wavelength of proton and electron both are equal அப்படின்னு சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க.
அப்போ proton and wavelength of proton and de Broglie wavelength of electrons are equal, it is given in the sum. என்ன கேட்டிருக்காங்க? So in the among these two particles, இந்த ரெண்டு particlesல which moves faster? அப்போ electron protonல எது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்? Then which possess more kinetic energy? electron protonல which possess more kinetic energy? அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஓகே, இந்த நமக்கான க்ளூ இதுதான். wavelength of proton and wavelength of electron, de Broglie wavelengths are equal. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கைனடிக் எனர்ஜியை கம்பேர் பண்ணுவோம். அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ரிலேட் பண்ணக்கூடிய de Broglie wavelength ஃபார்முலா, ஸோ lambda of proton பாருங்க, this is the de Broglie wavelength formula, h by root of 2 mass into kinetic energy for protons, for proton particle. Here root of 2, that is wavelength of electron formula in terms of kinetic energy, mass of electron and kinetic energy of electron. So அப்போ numerator is equal, denominators பாருங்க, அப்போ root 2 எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா mpkp is equal to meke. ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் that is kp by this ke, அப்போ me by mp. So the ratio of kinetic energy of proton to electron இருக்கு இல்லையா, it is equal to the ratio of mass between electron and proton. இப்படி ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது. ரேஷியோ ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜிஸ் பார்த்தோன்னா in terms of ratio of massesல நமக்கு கிடைக்குது. But we know that mass of electron is always less when compared to mass of proton. Mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31. This one is 1.67 into 10 power minus 27. This minus 31 is minus 27. So this is very much less. Mass of electron is less when compared to mass of proton. So அப்போ இங்க பாருங்க ரேஷியோல proton to electron, இங்க electron to proton, both are inversely proportional. That is mass and kinetic energies are inversely proportional. அப்போ எலக்ட்ரானோட மாஸ் லெஸ் அப்படின்னா புரோட்டானோட கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் லெஸ். கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் லெஸ் ஃபார் புரோட்டான். அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் புரோட்டான் இஸ் லெஸ் when compared to kinetic energy of electron. ஸோ அப்போ புரோட்டானோட கைனடிக் எனர்ஜி லெஸ் அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் மோர். அப்போ எலக்ட்ரான் ஹேஸ் மோர் கைனடிக் எனர்ஜி தென் புரோட்டான். தென் kinetic energy ratio பாருங்க, kinetic energy of proton to electron ratio எப்படி போடலாம்? What is the formula for kinetic energy? That is half mv square. So half mv square, this one is for proton and this one is for electron. So half cancel பண்ணிடுவோம். So அப்போ that is vp square by ve square வேணும்னா இந்த மாஸ் இங்கே டினாமினேட்டர் கொண்டு போயிடலாம், இதை நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிடலாம். So that is me and kp, இதை இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம்னா mp into ke. So that is vp square by ve square. Vp by V na taking square root here, square root பண்ணிட்டு Kp by that is Ke here, yes, that is Kp by Ke, value is already known as Me by Mp. அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு Me by Mp, Kp by Ke க்கு பதிலாக ஒரு Me by Mp. ஸோ Me square by Mp square, ஸ்கொயரிங் ரூட்டிங் எடுத்துட்டோம்னா Me by Mp. So இது relation between velocity and mass ratio, velocity ratio to mass ratio. இங்கேயும் பாருங்க velocity and mass are inversely proportional. அப்படின்னா எதுக்கு mass கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு velocity அதிகமாக இருக்கும். Which one is having very less mass when compared to proton electronல பார்த்தீங்கன்னா mass of electron is less when compared to mass of proton. mass கம்மியாக இருக்கனால it possesses more velocity. So அப்போ velocity is more for electron, velocity of proton is less when compared to velocity of electron. So electron moves with faster than proton. எல்லாமே எவ்வளோ சம்ஸ் de Broglie wavelengthல கொடுத்தாலும் based on the same 4 formulas. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். Now the new one is X-rays. About X-rays நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இப்போ the first one, ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது in photoelectric effect என்ன ஸ்டடி பண்ணியிருப்போம், ஒரு photo sensitive metal surface on which electromagnetic radiation like visible light, ultraviolet radiation, even X-rays falls on certain metal surfaces. Electrons are emitted from the metal surface. When radiation falls on photosensitive materials, electrons are emitted, is called photoelectric effect அப்படின்னு நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருப்போம். Is the reverse process is possible or not? இதோட reverse process
பாசிபிளாக இருக்கா? வாட் இஸ் த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்? எக்ஸ்ரேஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுது. அப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வித் சர்டன் வெலாசிட்டி மூவ்ஸ் ஆன் சர்டன் மெட்டல்ஸ், எக்ஸ்ரேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான் இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். இன் த இயர் that is 1895, Röntgen discovered that when fast moving electrons are suddenly stopped by a target, so let us take this as the target. So fast move கூடிய இந்த electrons பாருங்க is suddenly stopped by a target, some highly penetrating radiations are produced. Due to its unknown nature, ஆரம்பத்தில் இது என்னன்னு தெரியாதனால they are termed as X-rays. அதை தான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்ரேஸ் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஸ்டாப்டு பை a target of some material of some atomic number. So X-rays are highly penetrating radiations are produced. அப்போ X-rays ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த இயர் 1895 ரான்ஜன் டிஸ்கவர் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸுக்கான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட். பிஃபோர் தட், அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்ரேஸ், இந்த எக்ஸ்ரேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன? ஸோ ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த டார்கெட் ஆஃப் ஹை அட்டாமிக் வெயிட், எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். இந்த எக்ஸ்ரேஸ், அந்த ஹைலி பெனட்ரேட்டிங் ரேடியேஷனை பற்றி நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும். X-rays are nothing but electromagnetic radiation. They are electromagnetic radiation. So this is X-rays are electromagnetic radiation of very short wavelength. So wavelength பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். அதனால் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எனர்ஜி இஸ் ஹை. எந்த அளவுக்கு வேவ்லென்த் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கோ அப்போ வேவ்லென்த் இஸ் ஸ்மாலர் அப்படின்னா அப்போ இட் ஹேஸ் மோர் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் மோர் எனர்ஜி. So highly energetic radiation, electromagnetic radiation. So this X-rays always travels in straight lines, straight line la travel ஆகக்கூடியது with the velocity of c 3 into 10 power 8 meter per second. So அப்போ straight line la 3 into 10 power 8 meter per second speed la போகக்கூடிய ஒரு electromagnetic radiation of very short wavelength having high energy and high frequency, and it is not deflected while applying electric and magnetic fields. அப்போ due to its uncharged nature, அப்போ எக்ஸ்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளேயோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்லேயோ அலோவ் பண்ணோன்னா இட் டஸ் நாட் டிஃப்ளெக்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பாத், ஆல்வேஸ் ட்ராவல்ஸ் இன் த சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ், இட்ஸ் பாத் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். தென் மெயின்லி குவாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ். குவாலிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னா by its penetrating power. எந்த அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்ரேஸுக்கு பெனட்ரேட் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸ்ரேஸ் கேன் ஈஸிலி பெனட்ரேட் த்ரூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் விசிபிள் லைட் கேனாட் பாஸ் த்ரூ. விசிபிள் லைட் போக முடியாத இடத்துல கூட எக்ஸ்ரேஸ் கேன் ஈஸிலி பெனட்ரேட். ஸோ அந்த பெனட்ரேட்டிங் பவர் வச்சு தான் அதோட நம்ம குவாலிட்டியை சொல்கிறோம். அப்போது விச் டிசைட்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த வெலாசிட்டி ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரான். அப்போது வெலாசிட்டி, த ஸ்ட்ரைக்கிங் எலக்ட்ரான்ஸோட வெலாசிட்டி, கைனட்டிக் எனர்ஜிஸ் இதெல்லாம் நல்ல ஹையாக இருந்தது அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் எக்ஸ்ரேஸ் ஆஃப் ஹை பெனட்ரேட்டிங் பவர், ஹை குவாலிட்டி எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். அப்போ நல்ல குவாலிட்டி ஹை எனர்ஜெட்டிக் எக்ஸ்ரேஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரான்ஸோட வெலாசிட்டி அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி மஸ்ட் பி ஹை, அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ எக்ஸ்ரேஸோட குவாலிட்டி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வெலாசிட்டி அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் த குவான்டிட்டி, தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் X-ray photons, number of photons of X-rays. எவ்வளோ குவான்டிட்டி, தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா, ஸ்ட்ரைக்கிங் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் மோர் இன்டென்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ். அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், தட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், தட் குவான்டிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், எவ்வளோ இன்டென்சிட்டியில் எக்ஸ்ரேஸ் வருங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் த டார்கெட். சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம்னா குவாலிட்டி, தட் இஸ் பெனட்ரேட்டிங் பவர், depends upon the velocity and kinetic energy of striking electrons. But the quantity, that is intensity, depends upon number of electrons striking the target per second. அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 0.1 ஆம்ஸ்ட்ராங் to 100 ஆம்ஸ்ட்ராங், the wavelength range of X-rays.
ranging from 0.1 Armstrong to 100 Armstrong. So, about the characteristics of X-rays அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட், தேர் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், அதை நான் ஸ்டடி பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பாருங்கள், there is a low tension battery here. So there is a filament inside this discharge tube. So this is the discharge tube, highly evacuated discharge tube. In the discharge tube there is a filament and cathode. So the filament is connected to a low tension battery. So upon the low tension battery la நம்ம current pass பண்ணோம்னா the filament gets heated to incandescence. நல்ல very high temperature இந்த filament heat ஆகுது. ஹீட் ஆகிறதுனால due to thermionic emission, high temperature போனதுனால thermionic emission processல electrons are emitted from the surface. அப்போ filamentலேருந்து cathode surfaceலேருந்து electrons are emitted. ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகணும், எவ்வளோ கரண்ட், எவ்வளோ ஹீட் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இந்த லோ டென்ஷன் பேட்டரி தான் டிசைட் பண்ணுது. அப்போ லோ டென்ஷன் பேட்டரி யூஸ் பண்ணி ஃபிலமெண்ட்டை இன்காண்டசன்ஸ் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணிவிட்டு due to thermionic emission electrons are emitted from the filament, and the emitted electrons are now accelerated towards this target. So நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற இந்த ஃபிலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா it is made up of tungsten material, ஒரு tungsten filament யூஸ் பண்ணுறோம். here is the target. அப்போ அந்த fast moving electrons பார்த்திங்கன்னா finally falls on this target. ஸோ இங்கே தான் இந்த டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே எலக்ட்ரானை ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு we are using this high tension battery. it gives some potential difference V. அப்போ Vங்கிற ஒரு potential difference கொடுத்து தான், ஏன்னா between this cathode and this anode block, this is anode block made up of copper. ஸோ filament கேத்தோடுக்கும் this copper ஆனோடுக்கும் இடையில் பார்த்திங்கன்னா a large potential difference is applied. So this is the accelerating potential. அப்போது கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கு இடையில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்தோன்னு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கெட்ஸ் ஆக்சலரேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த டார்கெட். டார்கெட் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் அகைன் இந்த ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ண மாதிரி மேபி டங்ஸ்டன் ஆர் மாலிப்டினம் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் டார்கெட்ஸ். இந்த டார்கெட் எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், இட் இஸ் ஸ்லோப்டு டு சர்டன் ஆங்கிள், கொஞ்சம் இன்க்ளைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எதுக்காக இன்க்ளைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம், when electrons strikes the targets அப்படிங்கும்போது, ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது what happens, there is a loss of kinetic energy. அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it moves with certain velocity, moves with certain kinetic energyல போயிட்டுருக்கு. பட் போய் மோதின உடனே, ஸ்ட்ரைக் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா there is a loss of kinetic energy of that electron. That loss of kinetic energy reappears in the form of X-rays. அப்போ இந்த kinetic energy தான் நமக்கு X-rays-ஆக கிடச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போது X-rays comes out from this tube in sideward direction. அந்த sidewardsல வரதுக்காக தான் it is sloped to certain angle and the target. So this is the target, tungsten or molybdenum target. But most of the kinetic energy of electrons during that striking on the target is used to heat up that target. நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக வேஸ்ட் ஆகுது that electrons, kinetic energy of that electrons. So the target must possess high melting point, நல்ல high melting point இருக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சரை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, யூஸிங் சம் கூலிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆல்சோ எம்ப்ளாய்டு ஹியர். காப்பர் இஸ் எ வெரி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். அப்போ இங்கே எவ்வளோ ஹீட்டு டெவலப் ஆனாலும் இந்த காப்பருங்கிற ஆனோடு பார்த்தீங்கன்னா இட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கூலிங் சிஸ்டம்ஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்கேருந்து ஹீட்டை உடனே எடுத்துகிட்டு போயிடணும். ஏன்னா எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரைக்காக இட் ப்ரொடியூசஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஹீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம அங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் when fast moving electrons strikes the target of high atomic weight like tungsten or molybdenum, X-rays are produced. இங்கே எக்ஸ்ரேஸ்ங்கிறது நம்ம நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வரல, ஜஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி, லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைக்கிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ரீஅப்பியர்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நவ் a graph is plotted between the wavelength and intensity of X-rays. அப்போது சைட்வேர்ட்ஸில் வரக்கூடிய இந்த X-rays அது என்ன இன்டென்சிட்டியில் இருக்குது, அப்போ அதோட வேவ்லென்த் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அப்போ அதுக்கு இடையில் நம்ம ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறோம். ஸோ பிட்வீன் த வேவ்லென்த் அண்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தட் X-rays, அப்போ எஜெக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த X-raysோட வேவ்லென்த் அண்ட் இன்டென்சிட்டி, இதில் இருக்கக்கூடிய வேவ்லென்ஸ் அண்ட் இன்டென்சிட்டி கிராஃப் போட்டோம் அப்படின்னா
So, the obtained graph is like this. So, this is the graph between wavelength and intensity of tungsten target at an accelerating potential of 20 kilovolt. அப்போ இங்கே 20 kilovolt potential கொடுக்கும்போது அந்த this is the graph. இதே இந்த accelerating potential 30 kilovolt change பண்ணோம்னா for the same tungsten target. So, this is the graph between wavelength and intensity. For the accelerating potential of 40 kilovolt for the same tungsten தான். So, now this one is the graph between wavelength and intensity. So, 50 kilovolt கொடுக்கும்போது the last graph like this. அப்போ இந்த கிராஃபில் நம்ம என்ன ஒரு விஷயத்தை ஸ்டடி பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஸோ ஃபார் த சேம் டங்ஸ்டன் டார்கெட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல்ஸ் கொடுத்து இந்த கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா. ஒன் இஸ் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கிராஃப் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் ஆல் பாசிபிள் வேவ்லென்ஸ். அந்த இன்டென்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேவ்லென்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா 50 கிலோவோல்ட் அதை எடுத்துட்டோம்னா பாருங்கள், இங்கேருந்து இது வரலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் இஸ் தேர். அப்போது இட் ஹேஸ் ஆல் பாசிபிள் வேவ்லென்ஸ். ஸோ த எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா விச் ஹேஸ் கண்டினியூஸ்லி ஆல் பாசிபிள் வேவ்லென்ஸ் ஃப்ரம் சர்டன் லோயர் லிமிட் சர்டன் மினிமம் வேல்யூ. அப்போ 20 கிலோவோல்ட்டில் பாருங்கள், ஸோ இட் ஹேஸ் ஆல் பாசிபிள் வேவ்லென்ஸ் ஹேவிங் திஸ் மினிமம் வேல்யூ. 30 கிலோவோல்ட் once again all possible wavelengths from this minimum value இருந்து எல்லா wavelength. அப்போ so these are the minimum wavelengths lambda naught. So the spectra consists of all possible wavelengths from certain lower limit. Such type of X-ray spectra is called continuous X-rays. So அந்த minimum wavelength அந்த கிராஃபில் அந்த மினிமம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? 20 கிலோவோல்ட்னா this is the minimum wavelength, 30 கிலோவோல்ட்டில் this is the minimum wavelength. அப்போ the minimum wavelength in that X-ray spectra depends upon the accelerating voltage, அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். And also then here the second graphல பாருங்க. So this is the continuous spectra of tungsten at 35 kilovolt. In the same 35 kilovolt there is another graph for another target molybdenum. In that molybdenum graphல பார்த்தீங்கன்னா there are K alpha and K beta peaks are there. So there are peaks, significant increase in intensity at certain well defined wavelengths. பாருங்க, இங்கே இதுக்கு நேராக ஒரு wavelength, இங்கே இந்த பீக்கில் ஒரு wavelength. So certain well defined wavelengthsல the intensity suddenly rises to maximum. There are certain peaks are there. These peaks superimpose on that continuous spectra. Continuous spectraவிலே superimpose ஆகக்கூடிய ஒரு well defined wavelengthல இருக்கக்கூடிய that peaks. These peaks are called characteristic X-rays. அப்போ consist of all possible wavelengths with certain minimum wavelength having minimum wavelength ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து all possible wavelengths இருந்ததுன்னா it is said to be continuous spectra. Then well defined wavelengthsல இந்த மாதிரி sharp peaks superimposed on continuous spectraல இருக்கக்கூடிய அதில் superimpose ஆகக்கூடிய இந்த peaks, these peaks are called characteristic X-ray spectra. So there are two types of X-ray spectra, continuous X-ray spectra and characteristic X-ray spectra அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த continuous X-ray spectra நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? The minimum wavelength depends upon the accelerating potential அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இந்த கிராஃபில் பாருங்க, minimum wavelength lambda naught is at 35 kilovoltல for both tungsten and molybdenum ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் minimum wavelength. அப்போ என்ன சொல்லலாம்? minimum wavelength depends only on this accelerating potential, not on the target material, whether it may be tungsten or molybdenum, whatever may be the metal, minimum wavelength is same because it depends only on the accelerating potential அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். Now continuous X-raysங்கிறது ஒரு continuous X-ray spectra அப்படிங்கிறது தெரியுது. Then characteristic X-raysங்கிறது it is a line spectra, it has a well defined wavelength peaks அப்படி இருக்கு. So how these peaks are exist? இது எப்படி exist ஆகுது? ஒரு continuous X-rays எப்படி கிடைக்கும்? எப்போ continuous X-rays கிடைக்குது? எப்போ characteristic X-rays கிடைக்குதுங்கிறத நம்ம அடுத்த டயக்ராமில் பார்ப்போம். Here for continuous X-rays, let us consider, so this is the atom of the target.
ஸோ அப்போது என்ன டார்கெட் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டங்ஸ்டன். அப்போது டங்ஸ்டன் மெட்டீரியல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டங்ஸ்டன் ஆட்டம்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த டார்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் டங்ஸ்டன் ஆட்டம். அந்த டங்ஸ்டன் ஆட்டத்தில் பாருங்கள், திஸ் இஸ் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தட் ஆட்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட், second orbit, third orbit and so on, occupied by, filled by electrons, 2 electrons, then 8 electrons, like that. So these are the orbits, various orbits of tungsten atom அப்படி எடுத்துக்கலாம். So now here the fast moving electron strikes that atom of the target. அப்போ this is the fast moving electron. So this is the electron, fast moving electron now strikes the atom. So the fast moving electron strikes the atom of the target. What happens? Sometimes the electron penetrate deeply into that atom. பாருங்க, அந்த ஆட்டத்துக்கு உள்ளே என்டர் ஆயிருது. And its path is influenced by the attractive force of this nucleus. அப்போ இந்த நியூக்ளியஸோட attractive forceனால the path gets changed. Whether the electron may accelerate or decelerate due to the attraction of that nuclei. Once the entering electron into the atom, its velocity goes on decreasing due to the attractive force of nuclei. Let us take this as the decelerating electron. So when it enters into that atom, ஆட்டத்துக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது பாருங்க, it has high energy of E1. E1 is greater. When it enters into that atom, its velocity, its energy goes on decreasing. Energy குறைஞ்சிட்டே வருது. When it comes out from that atom, its energy is E2. So உள்ள என்டர் ஆகும்போது கொஞ்சம் high energy, பட் ரிலீஸ் ஆகும்போது பாருங்கள் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ். தட் E1 இஸ் கிரேட்டர், தட் இஸ் E2 இஸ் லெஸ் தென் E1. E2 is less than E1. E2 is less than that E1. Okay. அப்போ there is a loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy. That loss of kinetic energy of electron reappears in the form of these X-rays of energy h nu. அப்போது ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ரேஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? அப்போ இன்சிடென்ட் எனர்ஜி E1 மைனஸ் த ரிலீஸ்ட் எனர்ஜி E2. இந்த ஹையர் எனர்ஜிலேருந்து இந்த லோயர் எனர்ஜியை சப்ராக்ட் பண்ணால் the loss of kinetic energy reappears as X-rays of energy h nu. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, இந்த எலக்ட்ரான் என்டர் ஆகும்போது சம்டைம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி மே லாஸ், சம்டைம்ஸ் இட் லாசஸ் இட்ஸ் ஃபுல் எனர்ஜி, டோட்டல் எனர்ஜி. அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி உள்ள என்டர் ஆகும்போது என்ன எனர்ஜி, அது டோட்டல் எனர்ஜி லாஸ் பண்ணுற கேசஸ் எடுத்துக்குவோம். அப்போது டோட்டல் எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த வெளியில் வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த எக்ஸ்ரேஸோட அந்த எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ எனர்ஜி பிகம்ஸ் மேக்ஸிமம். தட் எக்ஸ்ரேஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு Bremsstrahlung photon from decelerating electron. So this is the Bremsstrahlung photon from this decelerating electron. ஸோ அப்போ இங்கே அடுத்த ஒரு டெரிவேஷனுக்கு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரான், இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எப்படி கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்திருக்கும்? லெட் அஸ் டேக் half mv square is the kinetic energy of that electron, which is equal to EV. So once in the potential, accelerating potential doing that work, அப்போ work done by this potential is EV. அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் that electron gains this amount of kinetic energy. இப்போ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியில் ஆட்டத்தில் ஸ்ட்ரைக் ஆன உடனே that maximum kinetic energy is fully converted into X-ray of energy h nu, where the maximum frequency is taken as h nu naught அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So then h c by lambda naught, where lambda naught is the minimum wavelength. அப்போது இந்த கிராஃபில் பாருங்கள், ஒரு மினிமம் வேவ்லென்த் கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போது அந்த எலக்ட்ரானோட டோட்டல் எனர்ஜியும் லாஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ எக்ஸ்ரேஸ் இஸ் ஹேவிங் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி, மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி, வேர் த வேவ்லென்த் இஸ் மினிமம். இல்லை சார், அந்த என்ட்ராகக்கூடிய எலக்ட்ரான் அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜியில் ஒரு பார்ட் கொஞ்சமாக தான் லாஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸ்ரேஸ் கிடைக்கும், பட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ஹையாக, வேவ்லென்த் மினிமமாக இருக்காது, கிராஃப் சம் அதர் ரீஜனில் இருக்கும். ஸோ எப்போ அந்த என்ட்ராகிற எலக்ட்ரான் அதோட டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் பண்ணும்போது தான் we are getting maximum energy photon of X-ray. அப்போ தான் அந்த wavelength is minimum, then only the wavelength is minimum அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போது this EV is equal to hc by lambda naught, அதை யூஸ் பண்ணி lambda naught எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதலாம், is equal to hc by E into V. ஸோ அப்போது lambda naught
is equal to, yes, is 12,400 Armstrong by V. So this is called Duyen and Hunt formula அப்படின்னு சொல்லலாம். So lambda naught, this is the minimum wavelength கான formula. This minimum wavelength depends only on the accelerating potential, not on the target. அது tungsten, molybdenum என்ன மெட்டல் வேணாலும் இருக்கலாம், but that minimum wavelength depends only on the accelerating voltage அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அதில். Then so continuous x-rays கான ஒரு explanation okay. எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி, லாஸ் தான் நமக்கு எக்ஸ்ரேஸாக கிடச்சிட்ருக்கு. லாஸ்ங்கிறது பார்ஷியலாகவும் இருக்கலாம், ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம். ஃபுல்லாக இருக்கும்போது தான் இந்த எமிட் ஆகிற எக்ஸ்ரேஸோட ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மேக்ஸிமம், வேவ் லென்த் இஸ் மினிமம். அந்த மினிமம் வேவ் லென்த்துக்கான ஃபார்முலா இது டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் தட் ஆக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுது. தென் ஹவு திஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரேஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், எப்படி இந்த வெல் டிஃபைன்டு வேவ் லென்த்ஸில் அந்த பீக்ஸ் இன்டென்சிட்டி மேக்ஸிமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரா அது எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை கவனிக்கணும். ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரேஸில் பாருங்கள், இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா வரும்போது கவனிச்சிங்கன்னா கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரேஸில் பாருங்கள், எலக்ட்ரான் என்டர் ஆகிட்டு ஜஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி அலோன் டேக்ஸ் பிளேஸ். இந்த கேஸில் எலக்ட்ரான் இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி மட்டும் லாஸ் ஆகுது, அந்த லாஸ் ரீஅப்பியர்ஸ் அஸ் எக்ஸ்ரேஸ். பட் இன் சம் ஆஃப் த கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரான் entering electron into the target sometimes hits the revolving electron inside that atom. அப்போ ஆட்டத்துக்குள்ளே ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்க அந்த எலக்ட்ரானை ஹிட் பண்ணிவிட்டு and knock out that electron from the shells. அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் எலக்ட்ரான் let K shell KLM and so on. அப்போ K ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை ஹிட் பண்ணிவிட்டு அந்த எலக்ட்ரானை நாக் அவுட் பண்ணிடுது from that atom. அப்போ it creates a vacancy in the K shell. அப்போ K shell ஒரு வேக்கன்சி கிரியேட் ஆயிடுது. அப்போ வேக்கன்சி கிரியேட் ஆனால் என்ன நடக்கும், அப்போ L shell M shell இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஜம்ப் டு தட் வேக்கன்சி, ஜம்ப் டு தட் K shell and fulfill that vacancy, அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணுது. அப்போ டூரிங் த டிரான்சிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஹையர் ஆர்பிட் டு லோயர் ஆர்பிட், அப்போது ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து லோயர் ஆர்பிட் ஜம்ப் பண்ணும்போது அப்போ அந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ லெவல்ஸ் ஆல்சோ ரேடியேட்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் இன் அடிஷன் டு தட் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரேஸ். அப்போ கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரேஸோட சேர்ந்து வென்எவர் அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்சிஷன் இன்சைட் த ஆட்டம் டு ஃபில்ஃபில் தட் வேக்கன்சி இன் தட் லோயர் ஷெல்ஸ், அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஜம்ப் பண்ணும்போதும் இட் எமிட்ஸ் எ ஃபோட்டான். தட் ஃபோட்டான் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் எ வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ். தட் எக்ஸ்ரேஸ், தட் எமிட்டட் எக்ஸ்ரேஸ் ப்ரொடியூசஸ் தீஸ் பீக்ஸ் at certain well defined wavelengths. அப்போது K ஷெல்லில் ஒரு வேக்கன்சி கிரியேட் ஆனால் மேபி L ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணலாம், இல்லை M ஷெல்லிருந்து எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் L ஷெல்லிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா அப்போ இந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ், இது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ரேஸாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். அப்போது when electron jumps from L shell to K shell, it gives a K alpha line. When the vacancy of K cell is filled by an electron jumps from M shell, அப்படின்னா M shell இருந்து ஜம்ப் பண்ணியிருந்து அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணியிருந்ததுன்னா அப்போ எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வேறு. இப்போ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டான், எக்ஸ்ரே ஃபோட்டானோட வேவ் லென்த் வேறையாக இருக்கும். அந்த வேவ் லென்த்துக்கான ஒரு பீக் இட்ஸ் கால்டு K பீட்டா லைன். அப்போ K ஷெல்லில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு L, M, N அண்ட் ஹையர் ஆர்பிட்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணும்போது தட் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ரேடியேட்டட் அஸ் எக்ஸ்ரேஸ். இட் ப்ரொடியூசஸ் தட் கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரேஸ். இட் ப்ரொடியூசஸ் K series lines, that is K alpha, K beta, K gamma and K delta like that. இப்போ L ஷெல்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணி ஃபில் பண்ணியிருந்தனா இட் கிவ்ஸ் K alpha லைன். M ஷெல்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணியிருந்தா K beta லைன். K ஷெல் வேக்கன்சியை எலக்ட்ரான் N ஷெல்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணி ஃபில் பண்ணியிருந்தா இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு K gamma லைன். So for each and every transition one line is produced, one sharp line of well defined wavelength is produced. அப்போ K shell vacancies fill பண்ணுறதுக்கு L, M, N, O அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர்பிட்ஸ்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு K series lines, that is K alpha, K beta, K gamma and K delta. Sometimes the vacancy may create in the L shell. K shell தான் வேக்கன்சி வரணும்னு இல்லை, எலக்ட்ரான் என்ட்ரு ஆகிற எலக்ட்ரான் L ஷெல்லில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை ஹிட் பண்ணி கூட அங்கே ஒரு வேக்கன்சியை கிரியேட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். அப்போ அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரான் ஜம்ப்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் ஆர்பிட்ஸ், தட் இஸ் M, L
MNO அப்படி. அப்போ L ஷெல்லில் ஒரு வேகன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு MNOலேருந்து எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணியிருந்ததுன்னா இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு L சீரீஸ், தட் இஸ் L ஆல்ஃபா, L பீட்டா, L காமா அண்ட் L டெல்டா லைன்ஸ் லைக் தட். அப்போது இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர்பிட்டிங் எலக்ட்ரான்ஸில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் ஹிட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி தான் எக்ஸ்ரேஸாக கிடச்சிட்ருக்கு அப்படின்னா we are getting continuous எக்ஸ்ரேஸ். இல்லை ஸ்ட்ரைக்கிங் எலக்ட்ரான்ஸ் நாக் அவுட் த ஆர்பிட்டிங் எலக்ட்ரான்ஸை நாக் அவுட் பண்ணிடுது. அந்த வேகன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஹையர் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணும்போது ஒரு வெல் டிஃபைன்டு வேவ் லென்த்தில் we are getting these characteristic எக்ஸ்ரேஸ். அப்போ there are 2 types of எக்ஸ்ரேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போது how that continuous X-ray spectra and characteristic X-ray spectra are obtained during the interaction of that electron with this atom. ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா that continuous X-rays that minimum wavelength of continuous X-rays depends only on the accelerating voltage, but characteristic X-rays பாருங்க, characteristic X-rays depends on the nature of the target atom. டங்ஸ்டனில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், மாலிப்டினத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அப்போது அந்த அட்டாமிக் டிரான்சிஷன் டங்ஸ்டன் ஆட்டத்துக்குள்ளே நடக்கிற டிரான்சிஷனாக இருக்கலாம், மாலிப்டினமாக இருக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த அட்டாமிக் டிரான்சிஷன்ஸை எலக்ட்ரான் டிரான்சிஷன் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரேஸ் இருக்குது. ஓகே, நவ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ். எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ். நிறைய ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த எக்ஸ்ரேஸ். மெயின்லி மெடிக்கல் டயக்னாசிஸில் அண்ட் மெடிக்கல் தெரப்பி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ இன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அப்படி ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகுது. மெடிக்கல் டயக்னாசிஸ் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா. ஸோ மெடிக்கல் டயக்னாசிஸில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இந்த எக்ஸ்ரேஸுக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா இட் ஈஸிலி பாஸ் த்ரூ ஃப்ளஷ் அண்ட் கம்பேர்ட் டு போன்ஸ். அப்போது ஒரு எக்ஸ்ரேஸை நம்ம ஒரு பாஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளஷில் அதிகமாக பாஸ் ஆகும், போன்ஸில் அவ்வளோவா பாஸ் ஆகாது. அப்போது இட் கேன் ஈஸிலி பாஸ் த்ரூ ஃப்ளஷ் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் த்ரூ போன்ஸ். அப்போது அந்த எக்ஸ்ரே ஷீட், எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃப், அந்த ரேடியோகிராஃப் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் இட் கிவ்ஸ் அந்த டீப் இமேஜ் ஆஃப் தட் போன்ஸ் அண்ட் லைட் இமேஜ் ஆஃப் தட் ஃப்ளஷ். அப்போ அந்த எக்ஸ்ரே ஷீட்டில் நம்ம ஈஸியாக நம்ம அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். டீப் ஷேடோ ஆஃப் போன்ஸ் அதில் இருக்கும். அந்த ஷீட்டில் ரேடியோகிராஃபில் நம்ம என்ன செக் பண்ண முடியும்னா used to identify the fractures in bones and foreign materials present in our body. அப்போது ஏதாவது போனில் ஃப்ராக்சர் இருந்தாலும் அந்த ஷீட்டில் தெரிஞ்சிருது. அண்ட் வேறு ஏதாவது ஃபாரின் மெட்டீரியல் லைக் மெட்டல்ஸ், ஏதாவது புல்லட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அண்ட் டிசீஸ்டு ஆர்கன்ஸ், ஏதாவது பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கன் இருந்தாலும் நம்ம அந்த எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃபில் இட் கேன் பி ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் யூஸ்டு. இட் இஸ் செட் டு பி மெடிக்கல் டயக்னாசிஸ். அண்ட் மெடிக்கல் தெரப்பி இஸ் நத்திங் பட் ட்ரீட்மெண்ட். அப்போது என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டில் எங்கே யூஸ் ஆகுது எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கில்ஸ் த டிசீஸ்டு திசூஸ். பாதிக்கப்பட்ட திசூஸை வந்து அது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது. ஸோ அப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் யூஸ்டு இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீசஸ், க்யூர் ஸ்கின் டிசீசஸை க்யூர் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ மேலிக்னன்ட் டியூமர்ஸை ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் யூஸ்டு. அப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அண்ட் மேலிக்னன்ட் டியூமர்ஸ் அதர்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு we are using these எக்ஸ்ரேஸ். தென் in the field of இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த எக்ஸ்ரேஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? அப்போது ஒரு மெட்டல் வழியாக நம்ம அந்த எக்ஸ்ரேஸ், ஒரு வெல்டட் ஜாயின்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த ஜாயிண்ட் வழியாக, அப்போ வெல்டட் ஜாயின்ட்ஸ் இருந்துன்னா அதில் நம்ம எக்ஸ்ரேஸ் பாஸ் பண்ணும்போது அப்போது மேலே அப்பியரன்ஸில் பார்த்தா அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த டிஃபெக்ட்ஸ், ஃப்ளாஸ், அதாவது அந்த பாதிப்புகள், அந்த வெடிப்பு, உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வெடிப்பெல்லாம் நம்ம வெளியிலேருந்து தெரியாது. பட் எக்ஸ்ரேஸை பாஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃப் அது வழியாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த வெல்டட் ஜாயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபெக்ட்ஸ், அந்த ஃப்ளாஸ், வெடிப்புகள், அதில் வெல்டட் ஜாயின்ஸில் மட்டும் இல்லை, மோட்டார் டயர்ஸில் இல்லை டென்னிஸ் பால்ஸில், அப்போது விஷுவலாக அப்பியரன்ஸில் தெரியாத டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஸ் எல்லாம் ஈஸியாக கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் யூஸிங் பை பாசிங் திஸ் எக்ஸ்ரேஸ். அந்த எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃப் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இன் கஸ்டம்ஸ் போஸ்ட், ஒரு ஏரோட்ராம்லாம் நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும்போது அவங்க அந்த திங்ஸை ஒரு பேக்கேஜ் எல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டு அதில் எக்ஸ்ரேஸ் பாஸ் பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது கான்ட்ராபேண்ட் குட்ஸ், ஏதாவது தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் ஃபைனலி இன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன். ஏன்னா எக்ஸ்ரேங்கிறது வெரி ஷார்ட் வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். இட் ப்ரொடியூசஸ்
diffraction on crystals வழியாக பாஸ் பண்ணோன்னா we are getting diffraction pattern of X-rays. அந்த diffraction pattern வச்சுட்டு அந்த crystalக்குள்ள how atoms and molecules are arranged. So the arrangement of atoms and molecules inside a crystal can be studied using that X-ray diffraction. So mainly used in scientific research. So medical field diagnosis, treatment, and also in industry, then also in scientific research. இதெல்லாம் various fields uses of X-rays அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Then last ஒரு sum based on this X-rays, example sum 7.9. So in this X-ray tube, the accelerating voltage is given as 20,000 volt. Here 20,000 volt is applied to accelerate that electrons. அப்படி எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட் ஆகிட்டு நமக்கு எக்ஸ்ரேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எக்ஸ்ரேஸில் இருக்கக்கூடிய தட் மினிமம் வேவ் லென்த் and this maximum frequency, that is these wavelength and frequencies are also called cutoff wavelength and cutoff frequencies. So how to find that minimum wavelength? So we are having a formula for that. Lambda naught is equal to 12,400 Armstrong by that V, accelerating potential. So for 12,400 by V, the V value is accelerating potential value is given as 20,000. So divide பண்ணி போட்டோம்னா 0.62 Armstrong is the minimum wavelength. So for this wavelength corresponding frequency வேணும்னா C is equal to nu lambda. Suppose C is equal to nu lambda அப்படின்னா அப்போ nu naught is equal to C by lambda naught. C value is velocity of that X-rays. So all electromagnetic radiations ஓட velocity பார்த்தீங்கன்னா C is 3 into 10 power 8 meter per second by this lambda naught value, calculated value. Then that maximum frequency, that is cutoff frequency, is 4.84 into 10 power 18 hertz. Okay, thank you.